session on translation. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். And this being a translation session, I need to obviously translate from Tamil to English and English to Tamil. This particular subject where most of us will be lacking. என்னடா எடுத்தோன்னு இப்படி சொல்றாரு நினைக்காதீங்க. மற்றதெல்லாம் உட்காந்து படிச்சிருவோம். All the other subjects we used to study on our own. But translation, though we may find it so easy and simple, there are certain nuances or techniques which you have to adapt as a judicial service aspirant. The reason being, they require translation of a legal matter. But what is not expected of from all of us is that no transliteration. There is much of a difference between translation and transliteration. என்ன சார் புதுசா transliteration சொல்றீங்க? You are literally translating something as it is verbatim from English to Tamil or Tamil to English. அது கிடையாது. That at the outset I would like to just dispel the myth, whatever you might all be having in your mind all along since your preparation. எல்லாம் 3 பேப்பரும் சூப்பரா எழுதியாச்சு. 3 பேப்பர்லயும் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் மெயின்ஸ்ல. டிரான்ஸ்லேஷன் ஒண்ணுனால என்னால போய் இன்டர்வியூ போக முடியாம போச்சு சார். இப்படி சொல்றவங்க there are a lot of people I have come across. The reason being, you may be master of these subjects, but translation requires a lot of understanding, vocabulary, the usage of grammar, right? All these things count as a person when you start translating. So past tense, present tense, idellam paakano, right? Not only that, now first person, second person, all those things, the gender, whatever we are using, idu ella count agum. Appo grammatical sense we have to be more thorough as well on the legal aspects. So idhula best sir enna sir book padikano, translation ku enna sir dictionary paakano, people will be having all these doubts. I will make it very clear, straight. My answer is very straight. There are 2 different dictionaries which I followed, right, when I was preparing for translation. One is Satta Tamil Nagaradi by Thanjai Tamil Palkalekkalagam, an authenticated one, an authentic work on this subject, an exhaustive one. அது ரொம்ப பழசானது, ஆங்கிலம் டு தமிழ் அது, ரைட். அப்போ இன்னொன்று என்ன சார் இருக்கு இப்போதைக்கு அப்படின்னா, பேராசிரியர் ஆ சந்திரசேகரன் சட்ட சொற்களஞ்சியம். அப்ப இது வெறுமனா வாங்கி வச்சு உட்காந்து படிச்சா போதுமா சார்? நோ, யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் burning out your midnight oil. Why I say this? You have to start writing and keep on translating passages every day. If you study for some 3 or 4 hours a particular subject, you should at least allocate some half an hour before you go to bed every day as translation. You start taking any particular deposition or any judgment as such, any legal notice, any legal substance, plaint or whatever it is, any kind of pleadings, criminally அதே மாதிரி தான், ரைட். ஸோ டெபோசிஷனோ இல்லை என்ன வருதோ, anything you can just take into consideration, start doing it. அப்போ என்னெல்லாம், what are all the things which you should focus when you sit down for preparing the translation paper? First, understand the passage, observe what it is to be conveyed over there in the English. English, let's say for example some passage is being given, simple passage, right? வாதி பிரதிவாதியிடம் தாவா புரோனோட்டின் அடிப்படையில் ரூபாய் 1,00,000 கடனாக so and so டேட்டில் கொடுத்தார். இவ்வளவுதான். வெரி சிம்பிள் சென்ஸ், வெரி சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஆல்சோ, ரைட். வாதி பிரதிவாதியிடம் தாவா புரோனோட்டின் அடிப்படையில் இத்தனாம் தேதி என்று இவ்வளவு ரூபாய் கடனாக கொடுத்தார். இது டிரான்ஸ்லேட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, ரைட். The plaintiff has lent a sum of rupees so and so to the defendant on a so and so dated suit promissory note. இவ்வளவுதான். இது சிம்பிள் டென்ஸ். இதை பெரிய டெக்னிக்கல் சென்ஸா நம்ம போய் டிரான்ஸ்லேட் பண்றோம், பெரிய அப்படியே லிட்டரல் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றோம் அப்படிங்கிறத ஒன்னும் பெரிய லீகல் ஜார்கன் எல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். அங்க போய் அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணா போதும். உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க, ரைட். They are not going to test your English
vocabulary as such. அங்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் vocabulary, சிம்பிள் சென்டென்ஸ், சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணா போதும். எக்ஸப்ட் லீகல் வேர்ட்ஸ் தவிர சென்டென்ஸுக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸா காம்பவுண்டாலா நீங்களா உருவாக்கிக்காதீங்க, சிம்பிளா பண்ணுங்க. அப்போ ரொம்ப டெக்னிக்கலா வருது, ஒரு ஒரு பத்தி ஒரு பேராகிராஃபே ஒரு 4 லைன் 5 லைன்ல போகுதுன்னா அது சில நேரங்கள்ல ஃப்ரம் தி ஃபர்ஸ்ட் டு லாஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரம் ரிவர்ஸ் சைட் ரெண்டையும் படிக்கணும், மேல இருந்து கீழையும் படிக்கணும், அந்த ஒரு பேசேஜ கீழிருந்து மேலையும் படிக்கணும் திருப்பி. இப்போ கீழிருந்து மேல படிக்கும்போது என்னன்னா அப்படியே உல்டாவா டிரான்ஸ்லேட் பண்றது கிடையாது. இட் இஸ் நாட் தட் வே, ரைட்? ஸோ என்ன அர்த்தம் அதில் பொதிந்து இருக்கிறதுங்கிறத பாக்குறோம், ரைட்? We are just looking in for what is the meaning which is to be conveyed from that particular sentence. அதுதான், right? When you take any particular passage as such, right, any passage, right, even for your understanding I will be having the judgments or deposition as such and I will be translating it to you right now, right? Even I'm having a judgment on my table right now which I will be discussing to you. Don't worry, I will be supplicating with all these judgments as such. I can just explain you the judgment which you will be in a position to understand. Say for example, this is a judgment in, one second, I'll just get a judgment. English to Tamil and Tamil to English, I can just make it very particular. This is a judgment which is in English. I'll give you one particular passage of the deposition which I can find in this particular judgment, right? You can now just look into how it is to be translated, what is the method which you can use or adapt, the very, very simple way, right? Yes. The plaintiff averred that the suit properties were purchased in the name of defendant out of the income from the ancestral properties, right? The plaintiff has averred that the defendant has purchased the suit properties out of the income from the ancestral properties. இது சிம்பிளா இருக்கு. இது எப்படி சொல்லலாம்? வாதி, the plaintiff has averred that, இது அப்படியே நீங்கள் டிரான்ஸ்லிட்டரேஷன் பண்ணக்கூடாது எடுத்தோன்னே, அதனால சொல்றேன். வாதி இப்படி சொன்னார் அப்படின்னு ஆரம்பிக்காதீங்க. You can say that தாவா சொத்துக்கள் கூட்டு குடும்ப சொத்திலிருந்து பெறப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து பெறப்பட்டவை அல்லது பர்ச்சேஸ்ட், ரைட்? அல்லது you can put it in a very, very simple way, right? பெறப்பட்டவை என்று வாதி குறிப்பிட்டுள்ளார், இவ்வளவுதான். இட்ஸ் a plaint averment. It is not that anything deposition ல plaint averment. இப்போ plaintiff என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிற சென்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா you can just put it in that particular fashion. You can put it in a very, very simple sentence. சரி, இதுவே டெக்னிக்கலா சிலதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும், சில வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்றோம். See for example, இப்போ possession அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? You all will say possession அப்படின்னா என்ன, எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது உடைமை அப்படின்னு தெரியும், உடைமை அப்படிங்கிற வார்த்தை. இப்போ இது கூட ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் பண்ணி சில வார்த்தைகள் போட்டிருப்பாங்க, ரைட்? ஆக்சுவல் பொசஷன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்தா உடைமைங்கிறது தெரியும். ஆக்சுவல்ங்கிற வார்த்தை சாதாரண இங்கிலீஷ் வார்த்தை, ரைட்? இதுக்கு லீகல் சென்ஸ் ஆட் பண்ணுமா, ரைட்? ஆக்சுவலா என்ன, இருக்கிறது யாருகிட்ட, the present possession is there, actually physical possession of the land யாருகிட்ட இருக்கோ அதான் actual possessionங்கிற வார்த்தைக்கான மீனிங். அப்ப என்னன்னு போடலாம் அந்த இடத்துல? சிம்பிளா மெய்நிலை உடைமை. மெய்நிலை பிசிக்கல், அவ்வளவுதான். ஆக்சுவல் பொசிஷன் அண்ட் பிசிக்கல் பொசிஷன் ஆர் மோர் ஒன் அண்ட் த சேம். அப்போ ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் வேற ஏதாவது ஒரு வார்த்தையில பொதிந்திருக்கிறதான்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த இடத்துல ஆக்சுவல் பொசிஷன் அவங்க மீன் பண்றத பிசிக்கல் பொசிஷன் தான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்ப நம்மளா என்ன புதுசா வந்து பிசிக்கல் பொசிஷன் ஒரு வார்த்தை இல்லாம ஆக்சுவல் பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது
நம்மளால அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். ஸோ if a word is inferring something in some other sense or in some other word, right, it will have the same meaning if it is so being used here also. அப்ப இந்த இடத்துலயும் அதே தான் அதுக்கான பொருள் அப்படிங்கறத தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாம். So you need not bother about all these things. அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you have to now look into the dictionary as such. டிக்ஷனரி வைக்காம டிரான்ஸ்லேஷன் உட்காந்து பண்ண முடியாது, எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது. ஸோ டிக்ஷனரியில இருக்க டேர்ம்ஸை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பார்க்க ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா. ஏன்னா நான் இங்க உட்காந்து எல்லா டேர்ம்ஸும் A to Z வரைக்கும் அப்படியே வெர்பாட்டியமா சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா then this session will not be sufficient for me, right? அதனால I'm just giving you some kind of these type of exercises to you, right? எவ்வளவு எழுதி பழகுறீங்களோ அவ்வளவுதான் இதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டிங், ரைட்? இப்போ சிம்பாலிக் பொசிஷன் ஒன்று இருக்குது, அது எப்படி சொல்லலாம்? ஆக்சுவல் பொசிஷன் சொல்லிட்டோம். இப்போ பொசிஷன்ங்கிறதுக்கு ஒண்ணுதான். அப்ப சிம்பாலிக் அப்படின்னா என்னது? சம்திங் இஸ் இன் a more particular fashion, ஒரு அடையாளமா, ரைட்? சிம்பாலிக் கொடுத்ததாக. அப்ப ஏற்கனவே நம்ம பொசிஷன்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்துட்டோம், ஆக்சுவல் பொசிஷனுக்கும் மீனிங் பார்த்துட்டோம். அப்போ என்ன மட்டும் தான் மாத்தணும், ஒரு வேர்டு மட்டும் தான் மாத்தணும். சிம்பாலிக் அப்படின்னு என்ன? அடையாள உடைமை, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. சிம்பிள். சிம்பாலிக் அப்படின்னா அடையாளம், அடையாள உடைமை, ரைட்? அப்போ ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி thing is over. Only these type of words which you can replace with one particular word. அப்போ ஒரு வார்த்தைக்கு மீனிங் தெரிஞ்சா போதும், மிச்சதுக்கெல்லாம் தெரிய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, ரைட்? Commonly when you are translating, you must keep into mind இந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல வர்றது நான் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது அந்த இடத்துல ஐங்கிற வேர்டு தான் வரணும், ரைட்? இப்போ வாதி பிரதிவாதின்னு வந்துருச்சுன்னா அப்போ பிளைன்டிவ் டிபெண்டன்ட் தான் போட்டாகணும், ரைட்? எக்ஸப்ட் அஃபிடவிட் ஃபார்மட் கேட்டிருந்தாங்கன்னா மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல சொல்ல வேண்டியது இருக்கும். இல்ல யாரோ ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நடந்த கான்வர்சேஷனா இருந்தா மட்டும்தான் அதை ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு செகண்ட் பர்சன் மாத்தி சொல்லிட்டு இருக்கணும். இல்லைன்னா ஆஸ் இட் இஸ் எப்படி இருக்கோ, ரைட், த சேம் மேனர் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபாலோ இட் இன் அ particular sense. Because I'm handicapped of having any question papers with me right now, and I'm sitting at my hometown. I'm not having any question papers as such. I'm just giving you my experience and my sharing my thoughts. அப்ப எடுத்த உடனேயும் ஒரு பேசேஜ் படிக்கிற, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டெபோசிஷனுக்கு சொன்ன மாதிரியே, ரைட், இப்போ சம்டைம் a plaint can be given to you, some passage in a plaint. அப்போ பிளைண்ட்ல எப்படி ஃபார்மட் இருக்குங்கிறத மைண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட். ஸ்கெலட்டன் ஆஃப் தி பிளைண்ட் இன் இங்கிலீஷ்ல இருந்தா இங்கிலீஷ்ல ஞாபகம் வச்சுக்க எப்படி இருக்குதான் இருக்குது. அப்ப தமிழ்ல மாத்தும் பொழுது அதை எப்படி மாத்தணும் அப்படிங்கிறத now you have to decide based on the words that are being used in the plaint. என்ன சூட்டுங்கிற ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, அதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறதா. அப்ப அந்தந்த இடத்துல என்ன வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணா கரெக்டா இருக்குங்கிறத பார்க்கணும், ரைட்? சில டெக்னிக்கலா if you are not able to get some words for certain words, meaning தமிழ் மீனிங் or English meaning, ரைட், சில வார்த்தைகளுக்கு ஒரே மாதிரியான பொருள் கூட இருக்கும். இந்த அக்ரவேட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் அஃபென்ஸ்னு படிப்போம். அக்ரவேட்டட்னா என்ன? கடுமையான ஃபார்ம். இதுக்கு தீவிரமான அப்படின்னு கூட சொல்லலாமா? தீவிரவாதம் இல்ல, தீவிரமான அப்படிங்கிற சொல்லலாமா? சொல்லலாம். அப்போ அக்ரவேட்டட் ஃபார்ம், இப்போ பாக்ஸ்கோ ஆக்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அக்ரவேட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் பெனிட்ரேஷன், செக்சுவல் அசால்ட் அப்படிலாம் வரும். அதுக்கான வார்த்தை சொல்றேன், ரைட்? அக்ரவேட்டிங் அண்ட் மிட்டிகேட்டிங் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ், கடுமையான, ரைட், இல்ல தீவிரமான, right? This you can just make into consideration. இன்னும் பர்டிகுலரா இந்து சக்சஷன் ஆக்டுக்குள்ள எல்லாம் போகும்போது சில வேர்ட்ஸ் வரும், நமக்கு புரியாம இருக்கும். இப்போ ஏக்னேட் அண்ட் காக்னேட்ஸ்னு படிச்சிருப்போம், ரைட்? ஏக்னேட் அப்படின்னா ஆஃப் தி சேம் பட்டர்னல் லைன் ஆர் ஆஃப் தி சேம் பட்டர்னல் லீனியேஜ், தந்தை வழியில் உறவினர், அதான் ஏக்னேட்டுங்கிறது. காக்னேட் அப்படின்னா நார்மலா ஆன் தி மதர் சைட், ரைட், தாய் வழி உறவினர், இவ்வளவுதான். அதுல உட்காந்துட்டு தந்தை வழி ரத்த வம்சத்தினர், ரத்த சம்பந்தப்பட்டவங்க அந்த மாதிரிலாம் எழுதிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை. தந்தை வழியர் அல்லது தந்தை வழி உறவினர், இவ்வளவுதான், சிம்பிள். நீங்க அதை உட்காந்துட்டு ஆஃப் சேம் பிளட், யூட்டரைன் பிளட், ஃபுல் பிளட், ஹாஃப் பிளட் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. அதையெல்லாம் கொண்டு வந்து இங்க ஈக்குவேட் பண்ணி காமிக்க வேண்டாம், சிம்பிள், ரைட்? இதெல்லாம் ரொம்ப டெக்னிக்கலா இருக்க ஜார்கன்ஸ், ஐம் ஜஸ்ட் யூசிங் இட் ஹியர், ரைட்? சில இடங்கள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, ரைட், இன் சர்டன் பிளேசஸ் one word will be having many meaning, as I was just pointing out. Say for ancestral property னு எடுத்துக்கங்களேன், என்ன சொல்லலாம்? மூதாதையர் வழி சொத்து, இது சொல்லலாம், ரைட்? இல்ல மரபு வழி சொத்து, மரபு ரீதியா வரக்கூடிய சொத்து. இது ரெண்டு வார்த்தையில எதை யூஸ் பண்ணீங்கனாலுமே, ரைட்? இல்ல பரம்பரை சொத்துன்னு சொல்லுவோம், நமக்கு கலோக்கியலா சொல்றது. இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்டான வேர்டு, ஏன் அந்த பரம்பரை சொத்துங்கிற வார்த்தையை நான் யூஸ் பண்ணலங்கிறத சொல்றேன்,
எல்லாரும் வழக்கமா எழுதுறது பரம்பரை சொத்து. அது லீகல் டேர்மா நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம். கொஞ்சம் பர்டிகுலரா சொல்லணும்னா மூதாதையர் வழி சொத்து இல்லது மரபு வழி சொத்து. மரபு ஜெனரேஷன் ஆஃப்டர் ஜெனரேஷன் இஸ் பாசிங் ஆன், இட் இஸ் ஆன்சிஸ்டர் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ இந்த மாதிரி வேர்டை ஆப்டா சூஸ் பண்ண வேண்டியதுக்காக தான் டிக்ஷனரியை பாருங்கிற இந்த பாயிண்டிங் வரும். ரைட். ஏன்னா பரம்பரை சொத்து அப்படிங்கிறது இல்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஆன்சிஸ்டர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னாவே யாரும் கூட்டு குடும்ப சொத்துக்கு இது எழுதிடாதீங்க. அது கோபாஸ்டரி ப்ராப்பர்ட்டினா தான் கூட்டு குடும்ப சொத்துன்னு வரும். ரைட். இங்க ஆன்சிஸ்டர் ப்ராப்பர்ட்டின்னு யூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா மரபு வழி அல்லது மூதாதையர் வழி. ஏன் நம்ம அந்த மாதிரி பரம்பரை சொத்துன்னு சொல்லல? பரம்பரை சொத்துங்கிறது காமன் இங்கிலீஷ் வேர்ட். நம்ம லீகல் வேர்டை யூஸ் பண்ணி காமிக்கணும் இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்லேஷன்ங்கிற போது. ஸோ இதனாலதான் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை நம்ம சூஸ் பண்றோமாங்கிறத பார்க்கணும். நீங்க அங்க போய் உட்காந்துட்டு சும்மா இங்கிலீஷ் பேப்பர் ஹிந்து பேப்பர்ல இருக்கிற டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதுற மாதிரியான விஷயம் அல்ல. ஸோ ஜஸ்ட் கீப் இன் யுவர் மைண்ட் தட் வென் யூர் டிரான்ஸ்லேட்டிங் certain things. See, for example, இன்னொரு வேர்டு ஈக்குவலா சொல்றேன். அதைய அனலாகஸ் ப்ரொவிஷன் பார்த்திருப்போம். அனலாகஸ் என்ன? ஈக்குவலன் ப்ரொவிஷன் நம்ம எழுதுவோம். ஈக்குவலன் ப்ரொவிஷன் கிடையாது அதுக்கு பேர். ஐடென்டிக்கல் ஆர் சிமிலர் ப்ரொவிஷன் அனலாகஸ்னா. ரைட். ஈக்குவலன்ட்னு சொல்லலாம். அப்ப தமிழ்ல எழுதும்போது எப்படி எழுதுவீங்க? அனலாகஸ்ன்னு சொல்லும் போது சிமிலர் நான் சொல்றேன். அது இல்ல ஐடென்டிக்கல். ஐடென்டிக்கல் அப்படிங்கறத எப்படி எழுதலாம்? சிம்பிளா இது மாதிரியே அது ஒன்றை போலவே மற்றொன்று. ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ், ஒருவரை ஒருவர் ஒத்த இரட்டையர்கள் சொல்றோமா? அப்ப இந்த இடத்துல என்ன அனலாகஸ்னா ஐடென்டிக்கல்னு மீனிங். இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? ஒப்புமை, சிம்பிள் டேர்ம், ஒன்றை ஒன்று ஒத்து இருக்கிறது, அவ்வளவுதான். ரைட். ஸோ இது மாதிரி தான் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? டோன்ட் மேக் இட் காம்ப்ளெக்ஸ் as such. Don't get confused on just looking into the terms as such which is being used. Right. So whatever is so been given to you, it is very very simple. அவங்களை பெரிய லிட்ரேச்சர் படிச்சுட்டு வந்தவங்க மாதிரி டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது கிடையாது. டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு நீங்க இவ்வளவு பேசுறீங்களே சார், நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போய் எழுதுனீங்களா? சத்தியமா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போய் எழுதல. அந்த முறை எனக்கு அவ்வளவு மார்க் எல்லாம் வரும்னு எனக்கு தெரியாது. ரைட். வாட் ஐ டிட் வாஸ் இதுதான் சிம்பிள். ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஃபாலோட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ மெத்தட். கொஞ்சம் லீகல் டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கு பேப்பர் அதுக்கு என்ன படிக்கணும்? இப்போ ட்ரையல் கோர்ட்டோட ஜட்மெண்ட்ஸ் படிக்கணும். ட்ரையல் கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய டெபாசிஷன்ஸ் படிக்கணும். அதே மாதிரி இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி எனி டாக்குமெண்ட், சேல் டீடோ, ரைட், மார்க்கேஜ் டீடோ, என்னென்ன டீடெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு பாத்துக்கங்க. எல்லாம் ஜஸ்ட் கிவிங் வெரி ஃபியூ டேர்ம்ஸ் ஒன்லி. ரைட். தேர் ஆர் ஆஸ் மச். இப்போ டிக்ஷனரி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 1000-2000 வார்த்தைகள் இருக்கலாம். ரைட். இது அவ்வளோத்தையும் ஒன்னொன்னா ஏபிசிடி போட்டு டெய்லி 10 டேர்மா 20 வார்த்தையா படிச்சா கூட இந்த எக்ஸாமினேஷன் அட்டன் பண்ற டைமுக்குள்ள முடியாது நம்மளால. அதனால ஜஸ்ட் கீப் இன் யுவர் மைண்ட் வெரி சிம்பிள். ரைட். ஸோ இப்போ இந்த இதெல்லாம் டீட் எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது முக்கியமான விஷயம், திஸ் டீட் ஆஃப் சேல் எக்ஸிக்யூட்டட் பிட்வீன் சோ அண்ட் சோ ஆன் திஸ் டேட் சோ அண்ட் சோ அப்படின்னு வந்தா உடனே அப்படியே எழுதக்கூடாது. இந்த கிரைய ஆவணமானது அப்படின்னு ஆரம்பிக்க கூடாது. அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வரணும். திஸ் டீட் ஆஃப் சேல் எக்ஸிக்யூட்டட் பிட்வீன் சோ அண்ட் சோ அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஊரோ அந்த ஊர், சேலம் மாவட்டம், சேலம் டவுன், இந்த ஸ்ட்ரீட்டு, இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வரணும். அங்க அப்படி இருக்காது. அங்க பேரு அதெல்லாம் பேரண்டேஜ் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பின்னாடி ஊரெல்லாம் போகும் இங்கிலீஷ்ல. தமிழ்ல அப்படி போகாது. அதெல்லாம் முன்னாடி வந்துடும். That will be put it at the first instance. Thereafter you should follow with the constructive portion of the deed. அப்ப என்னது? அங்க எப்படி கொடுத்துருக்கிறோம்? ஆளோட பேர் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட், சன் ஆஃப் வாட் எவர், தென் ரெசைடிங் இந்த அட்ரஸ்லாம் இருக்கும். இங்க அப்படி இல்லை. இங்க அப்படியே உல்டாவா வரும். அதான் சொன்னேன், ரிவர்ஸ் ஃபார்முலா, ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் மாதிரி. ரைட். அப்போ you have to start in Tamil when your passage is given in English like that. If you're asked to translate in Tamil, then you can apply the reverse formula, reverse osmosis மாதிரி. சரியா? என்ன பண்ணணும்? அப்ப ஊர் பேர் எல்லாம் முன்னாடி கொண்டு வந்து போட்டுக்கணும். நான் சொன்ன மாதிரி சேலம் மாவட்டம், சேலம் டவுன், வாட் எவர் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் சொல்லி, ஆகிய இந்த தெருவில் குடியிருக்கும் சோன் சோ ஆகிய நான், இப்போ எந்த ஊரோ அந்த ஊர்ல இருக்கிற சோன் சோ ஆகிய உங்களுக்கு எழுதி கொடுக்கும் சுத்த விக்கிரய சாசனம். இவ்வளவுதான் சிம்பிள். டீட் ஆஃப் சேல் முடிஞ்சு போச்சா? இப்போ அதுல வெண்டார், வெண்டி, ரைட், பர்ச்சேசர், செல்லர், நீங்க எந்த வார்த்தை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செல்லர், பையர், உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி. நார்மலா வெண்டார், வெண்டி ஐ யூஸ் டு ரைட். ரைட். பர்ச்சேசர், செல்லர் ரொம்ப ரொம்ப நார்மல் வேர்ட். செல்லர், பையர் அப்படி போட மாட்டோம். வெண்டார், வெண்டி தான் ஆப்டான வேர்டு. ரைட். ஸோ இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அந்த இடத்துல. அதே மாதிரி அந்த ஷெட்யூல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுல இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட், இந்த சப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி தேர் இன் ஒன் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஷெட்யூல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. அப்போ சொத்து விவரம் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாவட்டம் அதுல அப்படியே தான் வரப்போகுது. அதெல்லாம் மாற போறது இல்லை, இருக்கும். அப்போ கீழே என்ன கொடுக்கணும்? செக்கு பந்தி விவரம். அந்த இடத்துல மீட்ஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் போட்டிருப்போம்.
அப்ப அந்த இடத்துல செக்கு பந்திங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும். நான்கெல்லை வரையறைங்கிறத நம்ம யூஸ் டு போட்டுட்டுன்னா ஒன் பர்டிகுலர் வேர்ட். இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் அதுல பிரயோகப்படுத்த வேண்டும். ரைட், ஜஸ்ட் யூ மேக் நோட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ரைட், இந்த பெயில் பத்தி எல்லாம் வார்த்தை வந்துச்சு அப்படின்னா நார்மலா வந்து இந்த ஜாமீன் கேம் எல்லாம் எழுதாதீங்க, பிணைன்னு எழுதி பழகிக்கீங்க. நிறைய பேர் ஜாமீன் எழுதுவீங்க, மோஸ்ட் மிஸ்பெல்ட் ஆர் மோஸ்ட் ராங்லி யூஸ்ட் வேர்ட்ஸ்ல அது, அந்த ஜாமீன் எழுத வேண்டாம். அப்ப ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் வந்து என்ன சார் எழுதணும்? முன்ஜாமீன் கிடையாது. ஆன்டிசிபேட்டரி அப்படின்னாவே யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங் டு ஹேப்பன், அன் அப்ரஹென்ஷன். அப்போ யூ ஆர் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறீங்க. அப்ப அந்த வார்த்தை அந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணும்? எதிர்நோக்கும் பிணை, அவ்வளவுதான், சிம்பிள். முன்ஜாமீன் போய் எழுதாதீங்க, அப்படி ஒரு வார்த்தையே கிடையாது. நிறைய பேர் பண்ற தப்பு அது. முன்ஜாமீன் அப்படின்னு எழுதாதீங்க, எதிர்நோக்கும் பிணை, சிம்பிள். யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆன்டிசிபேஷன் சம்திங். ரைட், so இதெல்லாம் often we are committing some mistakes. Right, I'm just telling you in a very particular fashion. Right, so சில இடத்துல இந்த நப்ஷியல் பாண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை கொடுத்துருப்பான், வேற ஒண்ணும் இல்ல, திருமண பந்தம் அல்லது திருமண உறவு. நப்ஷியல் பாண்ட் அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் கிடையாது, ஒன்னும் புதுசா டெக்னிக்கலா வச்சுக்கோங்க. மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ், மேரிட்டல் பாண்ட்னு சொல்றோம்ல, அதான் ரெண்டு ஒண்ணுதான். மேரிட்டல் பாண்ட் ஆர் நப்ஷியல் பாண்ட் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம். எது சார் ஆப்டான வேர்டு? ரெண்டுமே லீகல்லி ஆப்டான வேர்டு தான். இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அப்போ யூ கேன் ஜஸ்ட் மேக் யூஸ் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் வாட் எவர் இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங் அக்ராஸ். ரைட், ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறது. சரி, இப்போ ஒன்று சொல்றேன், அந்த அசெண்டன்ஸ் டிசெண்டன்ஸ், மேல் டிசெண்டன்ஸ் மேல் அசெண்டன்ஸ். ரைட், அப்போ அசெண்டன்ஸ்னா என்னது? ஏறிக்கிட்டே போறது, கீழே இருந்து மேல போறது. ரைட் ரைட், அப்போ யூ கேன் சே தட் ஏறுமுறை உறவினர் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க அசெண்டன்ஸ்க்கு. அப்ப டிசெண்டன்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க? இறங்குமுறை உறவினர்னு சொல்லுவாங்களா? எஸ், டிசெண்டன்ஸ், the word descendants is been more particularly termed as இறங்குமுறை வரிசை தோன்றல் அல்லது இறங்குமுறை உறவினர், அவ்வளவுதான். அப்ப இது ஏறுமுறை அப்படின்னா அது இறங்குமுறை அப்படிங்கிறது வருது. அசெண்டிங் ஆர்டர், டிசெண்டிங் ஆர்டர் தான். ஸோ இதெல்லாம் I am just giving some two technical jargons which you are not able to understand. ரைட், சரி, இந்த இதெல்லாம் வரும். பினாமி டிரான்சாக்ஷன் இப்படி ஒரு வார்த்தை கேட்கறாங்க. ரைட், பினாமி டிரான்சாக்ஷன் என்ன? அதுலயும் பினாமி டிரான்சாக்ஷன்ங்கிற வார்த்தை பர்டிகுலரா சொல்லணும் அப்படின்னா பெயர் இரவல், எனக்கு பதிலா யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு பினாமியா இருக்கான், என் பெயர், ஐ எம் லெண்டிங் மை நேம், அவ்வளவுதான். பெயர் இரவல் பினாமி டிரான்சாக்ஷன், பெயர் இரவல் நடவடிக்கை. ரைட், பெயர் இரவலர் பினாமி, பினாமி ஹோல்டர் ஆர் பினாமிதார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பினாமி டிரான்சாக்ஷன் ஆக்ட்ல. பெயர் இரவலர் இந்த வார்த்தையை கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும். ரைட், ஏன்னா ஒருவருக்கு பதிலாக மற்றொருவர் அப்படின்னு எழுதிடாதீங்க, எக்ஸாக்ட் வேர்டு இதுதான். ரைட், சரி, அப்ப பெனிஃபிஷியரின்னு என்ன சொல்லலாம்? இது பெயர் இரவலர்னு சொல்றேன். பெனிஃபிஷியரி ஆர் பெனிஃபிஷியல் என்ஜாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் ஒரு பெனிஃபிஷியல் ட்ரஸ்ட் ஆர் பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட், இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம். பெனிஃபிட்னாவே பயனடைகிறது. அப்போ பெனிஃபிஷியல் என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னு என்ன? பயன், என்ஜாய்மெண்ட்னா யூ ஆர் என்ஜாயிங் தட் அப்படின்னு என்ன? அனுபவம் அப்படின்னு எழுதி விடாதீங்க இந்த இடத்துல. பயன் அனுபவம் எழுதிடாதீங்க. என்ஜாயிங்னா லிட்டரல் சென்ஸ்ல அப்படி கொண்டு போகாதீங்க. என்ஜாய்மெண்ட்னா இந்த இடத்துல என்ன மீன் பண்றோம்? யூ ஆர் ட்ரையிங் டு கெட் அ சப்ஸ்டான்சியல் என்ஜாய்மெண்ட் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓவர் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் எனிதிங் நாட் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்சோ. அப்படின்னு என்ன? பயன் நுகர்வு, பெனிஃபிஷியல் என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னா யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு கெட் சம்திங் ஆஸ் அ பெனிஃபிட், நுகர்வு. ரைட், ஸோ இது ஜஸ்ட் மேக் நோட் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். ரைட், இந்த ரிவிஷன் ரிவ்யூ இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ரைட், சீராய்வு மறு ஆய்வு இதெல்லாம் தெரியும், அதெல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை திருப்பியும். ரைட், ஸோ அதே மாதிரி முக்கியமான டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் பயனியல் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, பயனாவே 2, ஆனுவல்னா 1. இப்போ பயனியல் ஏதாவது வார்த்தை வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது அப்படின்னா ஈராண்டுகளுக்கு ஒரு முறை. ரைட், அதான் வந்து பயனியல் அப்படிங்கிற. ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ சம் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் ஒன்லி. ரைட், சரி, இதுலயே சில இன்னும் வெரி பர்டிகுலர் டேர்ம்ஸ் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸ் அஃபிஷியோ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்து அடிக்கடி நிறைய பேருக்கு தெரியாமையே இருக்கும். வாட் இஸ் தட் எக்ஸ் அஃபிஷியோ அப்படின்ட்டு. எக்ஸ் அஃபிஷியோ அப்படின்னா இன் பிரின்சிபல் தே ஆர் நாட் இன் தட் பர்டிகுலர் போஸ்ட். இது எப்படின்னா ஒன்லி தே ஆர் ஹோல்டிங் ஆஃபீஸ் பை வெர்ச்சு ஆஃப் எக்ஸ் அஃபிஷியோ சேர்மன். அப்படின்னா பதவி வழி தலைவர், அந்த பதவியில இருக்கிறதுனால எக்ஸ் அஃபிஷியோ. ரைட்,
So you can just make note of certain these type of things. Ex officio na அந்த பொசிஷன்ல, say for example, vice president will be always the ex officio president, sorry, ex officio chairman of the Rajya Sabha. அப்படின்னா என்ன, அவர் வைஸ் பிரசிடென்டா இருக்கிறதுனால அவரை டிஃபால்ட்டா அந்த பதவியில அமர வைக்கிறோம். ரைட், இது மாதிரிதான். ஸோ இந்த பர்டிகுலரா, ஏன்னா உங்களுக்கு வேற ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல மற்றதுல எல்லாம் போய் பெருசா கேள்வி எல்லாம் கேட்க போறது இல்லை. நமக்கு சிவில் அண்ட் கிரிமினல் சைடில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் மட்டும் தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். டோன்ட் பாதர் அபவுட் எனி அதர் கான்ஸ்டிடியூஷனல் இது அதெல்லாம் வந்து பெருசா வர போறது இல்லை. வெரி வெரி சிம்பிள் திங்ஸ் வில் பி தேர். ரைட், ஐ கேன் ஜஸ்ட் டெல் யூ தி வெரி ஃபியூ இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஆல்சோ. இந்த கம்ப்ளைண்ட்னா புகார்னு எழுதிடாதீங்க. குற்ற முறையீடு தெளிவா தெரிஞ்சுக்குங்க. கம்ப்ளைண்ட்னா புகார்னு இது எழுதாதீங்க. ரைட், புகாருங்கிறது நார்மல் கலோக்கியல் வேர்ட். குற்ற முறையீடு, அதனாலதான் கம்ப்ளைனன்ட் அப்படின்னா குற்ற முறையீட்டாளர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துச்சு. இல்லைன்னா புகார்தாரர்னு சொல்லிட்டு போயிருவோம். நம்ம கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் சம்பந்தமாவோ இல்லை ஐபிசி சம்பந்தமாவோ எங்காவது கம்ப்ளைண்ட்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் மேக் அ பாயிண்ட் டு ரைட் குற்ற முறையீடு. இதுதான் ஆப்டான வேர்டு, மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் வேர்டு கூட. மாத்தி கீழே எழுதிட வேண்டாம். சரி, அடுத்தது I can just give you some few examples. இந்த கன்கரண்ட்ங்கிற வார்த்தை அடிக்கடி தெரியாம போகும் நிறைய பேருக்கு. அது என்ன சார் கன்கரண்ட்? கன்கரண்ட் அப்படின்னா, ரைட், கன்கரன்ஸ் அப்படின்னா ஒருங்கிசைவு. அதுவே கன்கரண்ட் அப்படின்னா ஒன்றிணைக்கப்பட்ட அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒன்றிணைந்த அல்லது ஒன்றிணைவாக, இந்த மாதிரி எந்த வார்த்தை வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். It is so parallelly or it is read in conjunction in together. அதான் வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல மீனிங். ஆக்டிங் இன் கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னு என்ன, ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புபடுத்தி பார்க்கறது தான் கன்ஜங்ஷன். ஒன்றிணைவாக இந்த வார்த்தை. ரைட், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்காமே விட்டுருவோம். ரைட், இப்போ எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிலதெல்லாம் இருக்கும். இந்த கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப்னா என்ன, கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ்னா என்ன, இது எப்படி சொல்றது? கன்க்ளூசிவ்னா எப்படி சொல்றது? கம்ப்ளீட், முற்றிலும் கிடைக்கப்பட்ட சாட்சியம் அப்படின்னு சொல்றதா? முற்றிலுமாக பயன்பெறும் சான்று அப்படின்னு சொல்றதா? இல்ல. கன்க்ளூசிவ் அப்படின்னாவே அந்த இடத்துல ஏன் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஷால் ப்ரிசூம், மே ப்ரிசூம், கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல வரும்பொழுது கன்க்ளூசிவ் அப்படிங்கிற வார்த்தை என்னன்னா, an evidence which has been used to establish the fact beyond all reasonable doubt. எந்த விதமான ஐயப்பாட்டிற்கும் இடமற்ற, இதுதான் அதுலயே வந்துருச்சா, பியாண்ட் ஆல் ரீசனபிள் டவுட்னு சொல்றான். ஸோ ஐயப்பாட்டிற்கு இடமற்ற, அப்பாற்பட்டன்னு எழுத வேண்டாம், ஏன்னா அப்பாற்பட்ட நம்ம சொல்றது இல்லை. ஐயப்பாட்டிற்கு இடமற்ற சான்று அல்லது சாட்சியம். So you can make use of these particular words. Right, particular usage of the words I'm just giving you. Right, ஏன்னா நிறைய மிஸ்பெல்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னொன்னு, அங்க எப்படி இருக்குதோ அதே ஃபார்மேட்ல தான் நம்ம இங்க எழுதணுமா? டெபோசிஷன்ல எப்படி போட்டிருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் எழுதணுமா? மாத்தி எழுதக்கூடாதா? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கிராஸ் சீஃப் ரெண்டும் கொடுத்து இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கன்னு கொடுத்தா அதுல என்ன வரிசை பிரகாரம் எப்படி போட்டு வச்சிருக்காங்களோ அப்படித்தான் நம்ம பண்ணணும். அது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல எழுதணும். இல்ல அது செகண்ட் பர்சன்ல இருந்ததுன்னா யூ ஹேவ் டு ரைட் இட் இன் தி செகண்ட் பர்சன். அதை நம்ம மாத்தக்கூடாது. ரைட், ஸோ மேல PW1 டெபோசிஷன் ஆஃப் PW1 கொடுத்தா நீங்க வாசா 1 சாட்சியம் அப்படின்னு போட்டு வாசா 1 அப்படின்னு போற 2 கோலன் வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் எழுத ஆரம்பிக்கணும். அங்க இருக்கிற மாதிரியே நீங்க மாத்தி எழுதக்கூடாது அந்த இடத்துல. அப்போ பிரதிவாதி தரப்புல ஏதாவதுன்னா பிவாசா 1 அப்படின்னா DW1 அப்படின்னா பிவாசா 1. ரைட், இந்த மாதிரி எழுதணும். இப்போ எக்ஸிபிட்ஸ் ஏதாவது மார்க் பண்றோம். ரைட், சான்றாவணங்கள் பாசா ஆ அப்படின்னு வரும். சா அப்படின்னா சான்றாவணங்கள், சா போட்டு நெடில் ஆ. நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ற தப்பு, அவசரத்தை எழுதும் போது நெடில் குறியெல்லாம் மாத்தி மாத்தி எழுதுவோம். ரா, ரி, லா இதெல்லாம் மாத்தி மாத்தி எழுதுவோம். இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். ரைட், திஸ் யூ ஹேவ் டு பிராக்டிஸ். தமிழ் வார்த்தைகள் நமக்கு எழுதுறதுக்கு நம்ம தான் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். உட்காந்து எக்ஸாமினேஷன் அன்னைக்கு போய் எழுதுனீங்கன்னா வெரி டிஃபிகல்ட். யூ ஹேவ் டு பிராக்டிஸ் ஃப்ரம் நவ் ஆன்வர்ட்ஸ். ஏன்னா தமிழ் மீடியம்ல எழுதுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க, அவங்களுக்கு யூ வில் பி ஃபெமிலியர். ஆனா இங்கிலீஷ்லயே எழுதிட்டு இருக்கிறவங்க போய் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண சொன்னா தமிழ் வார்த்தைகள் எழுதுறதுக்கு கை வராது, கிறுக்கல் தான் வரும், கிறுக்கித்தான் வைப்போம். அதுக்காக தான் அதெல்லாம் சொல்றது. ரைட், ஸோ இந்த எஸ்டாப்பிள் இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் சின்ன சின்ன இதெல்லாம் ஈஸியா உங்களுக்கு தெரியும். முரண்தடை, எஸ்டாப்பிள்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ரைட், ப்ரிசிடென்ட், முன் தீர்ப்பு. ரைட், you can just make note of that. அதெல்லாம் இது எல்லாமே தெரியும். இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் கிடையாது. ரைட், இந்த பெக்யூனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அது எப்படி சொல்றது, நிதி வரையறைன்னு சொல்றதா கிடையாது.
பணநிலை ஆள்வரை அப்படின்னு சொல்லலாம். நிதி வரையறை, நிதிநிலை ஆய்வரை, ஆள்வரைன்னு சொல்லக்கூடாது. அதுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பணநிலை ஆள்வரை, பெக்யூனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் சொல்லியாச்சுன்னா ரைட். அப்போ டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்ன சொல்லலாம்? வெறும் ஆள்வரைனா ஜூரிஸ்டிக்ஷன். அப்போ டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்னா இடத்த பேஸ் பண்ணி டெரிட்டோரியல் லிமிட்ஸ். இடநிலை ஆள்வரை, அங்க பணநிலைன்னு சொல்லிட்டோம், இங்க இடநிலைன்னு சொல்றோம், இடத்து based on the territorial limits. சரி. Then there are certain other terms I can just tell you. The juristic personality, அன்னைக்கு ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ் நடத்தும்போது கூட சொன்னேன். ஜூரிடிக்கல் ஆர் ஜூரிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா என்னது? சட்டமுறை நபர், சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர், அவ்வளவுதான். ஜூரிடிக்கல் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லியாச்சு அப்படின்னா உட்கார்ந்து சட்டவியல் அப்படின்லாம் எழுத வேண்டாம். சட்டமுறை நபர், அவ்வளவுதான், சிம்பிள். ஏன்னா ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ்னா சட்டவியல், அதனால நான் வந்து ஜூரிடிக்கல் பர்சனாலிட்டினா அப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னு எழுத வேண்டாம். சரியா? ஸோ மித்ததெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த ஜுவனைல்னா யாரு? இளஞ்சிறார், அது எப்படி சொல்லலாம்? அது இளம் குற்றவாளிகள்னு சொல்லக்கூடாது அவங்கள, ரைட்? இளஞ்சிறார் அப்படிதான், அது எப்படி சொல்லலாம்? சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் யூ கேன் யூஸ். சரி, ஐ கேன் கிவ் யூ சம் அதர் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் ஆஸ் சச். ஏன்னா இது வந்து போர்டில் எழுதி போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட். I'm handicapped of without having a board with me. I'm just giving you only the terms whatever is so being used. So அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, now you start taking some portion of the deposition or any particular judgment, right? You start translating it, you correct yourself. யார்ட்டையும் கொடுத்து பண்ண வேண்டாம், நீங்களே கரெக்ட் பண்ணி பாருங்க. சரி. லீடிங் கொஸ்டின் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல வரும்போது, லீடிங் கொஸ்டின் என்னது? நம்மளே கேள்வியும் கொடுத்து அதுக்கு ஆன்சர் அதிலே இருக்கும். அப்படின்னா என்ன? பதில் இருக்கும் வினா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதா? இல்ல, விடையமை வினா. அந்த வினாவிலேயே விடையும் அமைஞ்சிருக்குது, அது பதில் கூறும் வினா அப்படின்னு எழுதாதீங்க, ரைட்? லீடிங் கொஸ்டின் அப்படின்னா என்னது? விடையமை வினா, வினாவிலேயே விடையும் அமைந்திருக்கிறது, இவ்வளவுதான். இதுக்காக தான் அதை சொல்றோம், ரைட்? சி இந்த வாட் எவர் அதர் டேர்ம்ஸ், இந்த லே ஆஃப், இந்த மாதிரி வேர்டெல்லாம் வரும் லேபர்ல கான்செப்ட்ல வரும்போது. லே ஆஃப்னா பணி நீக்கம்னு போடாதீங்க, ரைட்? தற்காலிக பணி நீக்கம், அப்படி தற்காலிக வேலை நீக்கம் அப்படிதான் போடணும், ரைட்? லே ஆஃப்னா. அப்ப சஸ்பென்ஷனுக்கு என்ன? பணி இடை நீக்கம். ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் parallel difference. தற்காலிக வேலை நீக்கம்ங்கிறது வேற, அது லே ஆஃப் ஐடி ஆக்ட்ல வர்றது, இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட்ல. அதே சஸ்பென்ஷன்னா டெம்பரரி பீரியட் தான் அதுவும். பணி இடை நீக்கம், ரைட்? ஏதாவது ஒரு தவறு செஞ்சு அதன் மூலமா பணி இடை நீக்கம் செய்யறது, ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. லே ஆஃப்னா அப்படி இல்லை, தற்காலிகமா employer himself is laying off a person, right? Just you can make note of these type of misinterpreted or misunderstood words, the mari, right? I can just give you some few more examples. Enna sollalam? I will give you one word. The legal maxims எல்லாம் அதிகமா கேட்கறது இல்லை உங்களுக்கு. அப்படி அது மாதிரிலாம் கேட்டாங்கன்னா just look into the maxims as such. அதை வந்து இன்டர்பிரட் பண்றதுக்கு you can for example, prima faciங்கிற வார்த்தை எல்லாத்துக்குமே தெரியும். முகாந்தரம் இருக்கா இல்லையா, ரைட்? இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ், லீகல் டேர்ம்ஸ், லாட்டின் டேர்ம்ஸ்ல வர்றதுல, ரைட்? பர்சே, பார்த்த மாத்திரத்தில், அப்படியே பர்சே, பிஇஆர் ஸ்பேஸ் எஸ்இ, பர்சே, பார்த்த மாத்திரத்தில், ரைட்? அல்லது prima facie சொன்னோம் இப்போ, அது மாதிரி. I can just give you some other terminologies as such. நம்ம இந்த நேட்டிவிட்டி சர்டிபிகேட் ஒன்று பார்த்துருப்போம். அது என்ன சொல்லுவீங்க? நேட்டிவிட்டி சர்டிபிகேட் அப்படின்னா இருப்பிட சான்றிதழ் அப்படின்னு போடுவோம். இல்ல, பிறப்பிட சான்றிதழ். நேட்டிவ், வேர் வி பார்ன், ஃப்ரம் வேர், விச் இஸ் அவர் நேட்டிவ், பூர்வீகம், அதை எங்க நம்ம பிறந்தோம் அப்படிங்கிறதுக்கானது தான் அது அந்த இடத்துல. அப்போ இருப்பிட சான்றிதழ்னு சொல்லக்கூடாது, அதை பிறப்பிட சான்றிதழ் அப்படின்னு போடணும் எக்ஸாக்டா சொல்லும் பொழுது, ரைட்? ஸோ I can just give you certain sentences also, right? You just start, ஏன்னா அதுக்கு கிளாஸா இருந்தா நான் உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் கொடுத்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லி திருப்பி I will correct everything and I will discuss. இங்க அது முடியாது. You can just make note of any particular deposition or anything. You can just start writing it by yourself. சரி, இந்த டேர்ம்ஸ் வரும் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்ல, மற்ற இதுல எல்லாம், கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல இதுல எல்லாம் அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ கேன் கிவ் யூ ஒன் பெட்டர் எக்ஸாம்பிள். ஸ்பெஸ் சக்செஷன்ஸ் ஒரு வார்த்தை வரும் ப்ராப்பர்ட்டி லால, இதுல எல்லாம், சக்சஷன் ஆக்ட்ல எல்லாம்.
Res successionis அப்படின்னா an expected right of succession, இவ்வளவுதான். அதுல வேற ஒண்ணுமே இல்லை. Some vested right which has been expected. இது தமிழ்ல எழுதும்போது எப்படி எழுதுறது? You are expecting, anticipating, அப்படியே சொன்னதுதான். எதிர்நோக்கு பிணை அப்படி சொன்னோமே அதேதான். You are expecting something. எதிர்நோக்கு succession அப்படின்னா வாரிசு உரிமை, ரைட்? எதிர்நோக்கு வாரிசு உரிமை, அவ்வளவுதான். அப்போ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டுக்கு half of the word you know the meaning, மீதிக்கு தெரியல அப்படின்னா அந்த காமன் வேர்டு என்னவோ அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. That remains the same. Rest of the part you have to just take into consideration of that particular context, right? அதே மாதிரி when you are translating the passage as it is, try to complete the whole passage. எப்படி இருக்கோ அது ஃபுல்லா, நீங்க அங்க ஒரு மாதிரி பேசேஜ் கொடுத்துருக்குன்னா நீங்க பேராஃப்ரேஸ் பண்ணி திருப்பி கட் பண்ணி எழுதக்கூடாது. அதுல எப்படி இருக்கோ ஒரு பேராகிராஃப் ஆரம்பிச்சு எங்க முடியுதோ அது ஃபுல்லான மீனிங்கும் உள்ளடக்கி தான் நீங்க எழுதணும், ரைட்? ஒன் மோர் திங், when you start translating, don't get annoyed by seeing the length of the passage. நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ல கொடுத்துருக்கிற பேசேஜ் பெருசா இருக்கு, நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோன்னே சுருங்கிருச்சு, சுருக்க வடிவில் ஆயிருச்சு, அப்படி இல்லை. மேபி இங்கிலீஷ் டு தமிழ்ல பண்ணும் பொழுது வார்த்தை பிரயோகம் அப்படியே எக்ஸாக்டா வெர்பாட்டமா டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன் பண்ண மாட்டோம். அதனால யூ வில் பி ஹேவிங் எ மினிமல் லென்த் ஆர் லிமிட் ஆஃப் தி வேர்ட்ஸ். அப்ப அங்க 10 லைன் அப்படியே இருந்ததுன்னா இங்கேயும் 10 லைன் டிரான்ஸ்லேஷன்ல வரணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க, அப்படி வராது, ரைட்? ஸோ ஜஸ்ட் த்ரூ அவுட் ஆல் தீஸ் நெகட்டிவ் மித்ஸ் ஆர் perception about translation, right? There are a lot of terms are there. ஏன்னா terms மட்டுமே நான் நடத்திட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னா then it is difficult, right? Even for you to understand. I'm just sharing the experience whatever I have get. இந்த rebuttal னு படிப்போம், rebuttal evidence அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் வரும். அது எப்படி சொல்றது? rebuttal presumption னு படிப்போம், ரைட்? இது எப்படி சொல்றது? rebuttal அப்படின்னா தவறென்று மெய்ப்பிக்கிறது யாரோட பொறுப்பு அப்படிங்கிறதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. If it is going to be otherwise wrong, who has got the burden to prove it, right? இதுக்கான வார்த்தையை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லை, பிரிசம்ஷன்ங்கிறது கீழே ரிபட்டபிள் இர்ரிபட்டபிள் ரெண்டு வந்துருது. அப்போ அந்த பிரிசம்ஷன்ங்கிறதுக்கு என்னங்கிறத தெரிஞ்சதுன்னா போதும், then we can able to easily write what is rebuttal or irrebutable. அப்ப என்னது? பிரிசம்ஷன் அப்படின்னாவே துணிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம அனுமானம்னு சொல்லாதீங்க, துணிவு பிரிசம்ஷன் சொன்னா. அப்போ ரிபட்டர்னா என்ன? மறுத்துரைக்கும் அல்லது மறுப்பியல் துணிவு, மறுத்துரைக்கும் துணிவு அப்படின்னு சொல்லலாம். யுவர் ரெஃப்யூட்டிங் இட், அதான் வேற ஒண்ணு ரிபர்டபிள் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ மறுக்க முடியாத துணிவுன்னு என்ன? இர்ரிபர்டபிள், ரைட்? ஸோ பிரிசம்ஷன் ஆஃப் லா அப்படின்னு சட்ட வழி துணிவு, ரைட்? பிரிசம்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட் அப்படின்னு இருக்கும். நிகழ்மை, ஃபேக்ட்னாவே நிகழ்மை. பொருண்மை நிறைய பேர் எழுதுவோம், நிகழ்மைன்னு எழுதலாம், ரைட்? நிகழ்மை துணிவு. இர்ரிபர்டபிள் அப்படின்னு என்ன? மறுக்க முடியாத துணிவு அல்லது மறுக்க எண்ணாத துணிவு, இவ்வளவுதான் இர்ரிபர்டல்னா. அது மறுப்பியல் துணிவு, இது மறுக்க எண்ணா துணிவு, ரைட்? ஸோ தீஸ் திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன், ரைட்? இப்போ ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒரு 2 வார்த்தையா வருதுன்னா ஒண்ணுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிருச்சு. எப்படி மாத்தி வந்தாலும் அதுக்கான ரிமைனிங் போர்ஷன் ஆஃப் த வேர்ட் யூ மஸ்ட் பி தரவ். மோர் பர்டிகுலர்லி அந்த சென்டென்ஸ்ல கமா ஃபுல் ஸ்டாப் எல்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அப்ப அந்த கமா போட்ட இடத்துல என்ன மீனிங் கன்வே பண்றாங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க, ரைட்? வாதி இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே வந்தாரு, இதெல்லாம் சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல கமா போட்டிருப்பாங்க, அங்க ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக கமா போட்டிருப்பாங்க. அப்ப அந்த கமாக்கு அப்புறம் படிக்கும் போது என்ன மீனிங் வருதோ அதை தான் எடுத்து இங்கிலீஷ் டு தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும், ரைட்? see most often confused words சொல்லி அப்படி எதுவும் கிடையாது. ரொம்ப இந்த ரெமிஷன் இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் கொடுத்தா ஈஸியா சொல்லிடலாம். ரெமிஷனாவே தண்டனை குறைப்பு, ரைட்? இதெல்லாம் ஈஸி. say for example there is something I can say, ரிமாண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னாவே அந்த இடத்துல, ரைட், டோன்ட் ரைட் ஆஸ் நீதிமன்ற காவல்னு எழுத வேண்டாம் பர்டிகுலரா, ரைட்? அப்போ அந்த இடத்துல ரிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பை வே ஆஃப் அன் ஆர்டர் ஆஃப் ரிமாண்ட். அதனால நீதிமன்ற காவல் வைப்பு கட்டளை அப்படிங்கிற வார்த்தை வரணும். வெறும் நீதிமன்ற காவல் அப்படின்னு எழுதாதீங்க, நீதிமன்ற காவல் வைப்பு கட்டளை அது, ரைட்? ரிமாண்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நம்ம வெறும் ரிமாண்ட் அப்படின்னாவே நீதிமன்ற காவல் மட்டும் எழுதிட்டு இருப்போம், ரைட்? பை அன் ஆர்டர் ஆஃப் ரிமாண்ட் தான் அது, சரியா? இந்த மாதிரி வார்த்தையில கொஞ்சம் பெர்ஃபெக்டா எழுதுங்க, ரைட்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கெல்லாம் தெரியும் ரிலீஃப்னா என்ன? ரிலீஃப்ங்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட மீனிங் இருக்குது.
ரைட். பரிகாரம்னு சொல்லுவோம் ஜெனரலா, ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட், ஏற்றதை ஆற்றுதல் பரிகாரம்னு சொல்லிட்டு, இல்ல அதுக்கு நிவாரணம்னு சொல்லலாம், இல்ல மாற்றீடுன்னு சொல்லலாம். அப்ப எந்த கான்டெக்ட்ல எந்த சென்ஸ்ல அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணிருக்காங்கறத பாருங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு யூஸ் த வேர்ட். ரைட். டேமேஜஸ் அப்படின்னு போடுவோம். டேமேஜஸ் அப்படின்னா உடனே நம்ம எடுத்தோன்னு என்ன பண்ணுவோம், இழப்பீடு அப்படின்னு போடுவோம். வெறும் டேமேஜ்னு கொடுத்துருக்கும். அப்ப அந்த இடத்துல என்னன்னு போடணும், இழப்பீடு போடணுமா? போடக்கூடாது. டேமேஜ் அப்படின்னா இழப்பு, அவ்வளவுதான். டேமேஜஸ்னா தான் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் காம்பன்சேஷன், அதனால அதை இழப்பீடுன்னு யூஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிமோட் டேமேஜஸ், இல்ல ரிமோட் டேமேஜ்னு கொடுத்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா என்ன, ரிமோட் அப்படின்னாவே நாட் அ இமீடியட் ஆர் நாட் அ இமீடியட் காஸ், இட் இஸ் சம்திங் அ ப்ராக்சிமேட் காஸ், ரொம்ப தொடர்பில்லாத ஒரு இழப்பு. அப்ப ரிமோட் அப்படின்னாவே தொடர்பில்லாத இழப்பு அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ப்ராக்சிமேட், the word proximate have to be taken into consideration. சரி, I'm relinquishing my right. relinquishing என்ன, துறந்து விடுதல். எதை துறக்கிறோம் அந்த இடத்துல, relinquishing my right சொல்றேன். உரிமை துறப்பு, உரிமை துறப்பு அப்படிங்கறதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல relinquishment அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு. சரியா? ஏகப்பட்ட வேர்ட்ஸ் இருக்கு. I got n number of words. If we start discussing everything, this session will not be able to be concluded, right? So I will just tell you very important things alone. So I'm just telling you how to see. For example, one more word is there, particularly where we used, right? இப்போதான் சொன்ன ஸ்பெசிபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொன்னோம் அப்படின்னா, ஏற்றது ஆற்றுதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம், ரைட்? அப்ப ஏற்றது ஆற்றுதல் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் அப்படின்னா, ஏற்றதை ஆற்றுதல் அப்படின்னா ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ், ரைட்? ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ். அப்போ ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப்னா என்ன, குறித்த வகை மாற்றீடு. அப்போ நீங்க ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொன்னீங்க, அதனால ஏற்றதை ஆற்றுதல் ரிலீஃப்னு கேட்டா வந்து நான் ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் கேட்டா மட்டும் தான் ஏற்றதை ஆற்றுதல் எழுதணும். வேற ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா குறித்த வகை மாற்றீடு. ஏன்னா வார்த்தை கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, வேர்ட் alone is been differing, right? சரியா? சோ அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி the word must be used in the context which it has to be used, right? சரியா? அப்போ நார்மலா யூஸ் பண்ற இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் எது கேட்டிருந்தாலும் அது நார்மல் சென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கங்க, ரைட்? இப்போ லெட்டர் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அப்படின்னு வந்தா கடித போக்குவரத்து, ரைட்? சப்மிஷன் ஆஃப் தி ஃபைல்ஸ் அப்படின்னா கோப்புகள், அவ்வளவுதான். ஸோ அங்க என்ன கான்டெக்ட்ல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறத பாருங்க. சிலதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு நெரேஷன்ல தான் வரும் டிரான்ஸ்லேஷன்ங்கிறதே, ஒரு நெரேட்டிவா சொல்லியிருப்பாங்க. அதில் நடுவுல வந்து இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளை வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ண தெரியுதாங்கிறதான் பார்ப்பாங்க. காமன்லி யூஸ்ட் வேர்ட்ஸ், ரைட்? காமன்லி, மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும் இங்கிலீஷ் டேர்ம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த ஃபேக்ஸ்னா என்ன, இன்டர்நெட்னா என்ன, இதெல்லாம் ஜென்ரலா பார்த்து வச்சுக்க. இதுக்கெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றதுலாம் பேப்பர், நியூஸ் பேப்பர் படிச்சோம்னாவே யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் உள்ள வரும்போது அந்த இடத்துல யோசிச்சுட்டு உட்காந்துருக்க கூடாது, ரைட்? மொபைல் போன், செல்போன்னா என்ன, கைபேசி நல்லா சொல்லுவோம். மொபைல் போன்னா செல்லிட பேசி ரொம்ப தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னா, ரைட்? இன்னும் நிறைய, இன்னும் ரொம்ப பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் நம்ம போனோம்னா யூ காட் மோர் திங்ஸ். ஆனா அந்த அளவுக்கு இங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களா இந்த எக்ஸாமுக்கு? அந்த அளவுக்கு இல்ல. டாக்குமெண்ட்ல இருக்கிற கோர்ட்டுக்கு வரக்கூடிய லீகல் ஒர்க்கை வெதர் வி ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ஏபிள் டு டிரான்ஸ்லேட் ஆஃப்டர் அஸ்யூமிங் சார்ஜ் அஸ் தி முன்சீஃப் சார் மேஜிஸ்ட்ரேட். இதுதான் நமக்கு தமிழ்ல இருக்கிற இங்கிலீஷ்ல புரிஞ்சுக்க முடியுதாங்க. நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்ட்டை மட்டும் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறாங்களே ஒழிய நோ டெக்னிக்கல் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ இப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் எதுக்கு நல்லா பண்ண சொல்றோம்னா, டிரான்ஸ்லேஷன் வில் ஆட் ஆன் மோர் மார்க்ஸ் டு யுவர் டோட்டல், ரைட்? ஸோ இப்போ 3 பேப்பர் நல்லா எழுதி மார்க் வாங்கிறீங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் நல்லா பண்றீங்க, ஒரு 75 80 எல்லாம் போடுறாங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேஷன்னா அழகா யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்கோர் அண்ட் பூஸ்ட் யுவர் டோட்டல், அவ்வளவுதான். அதுக்கு தான் டிரான்ஸ்லேஷன், ரைட்? இந்த ரிசீவர்னா என்ன, இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும். கமிஷனர்னா என்ன, ரிசீவர்னா என்ன, அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை. ரிசீவர்னா யாரு? சொத்தாட்சி அதிகாரி, ரைட்? சிம்பிளா சொல்றது அபிஷியல் ரிசீவர்னு சொல்லுவோம். சொத்தாட்சி அதிகாரி, ரைட்? சம்படி இஸ் தேர் டு அட்மினிஸ்டர், அதுதான். அபிஷியல் லிக்விடேட்டர்னா வேற, ரைட்? அபிஷியல் லிக்விடேட்டர் கம்ஸ் டு கம்பெனி, ரைட்? எதுக்கு? வைண்டிங் அப் வரும்பொழுது அபிஷியல் லிக்விடேட்டர் வில் பி டேக்கிங் த ரோல். அவர் எதுக்கு? நிறுவன கலைப்பதிகாரி, நிறுவனத்தை டிசால்வ் பண்றது, கம்பெனியை வைண்ட் அப் பண்றது, நிறுவன கலைப்பதிகாரி. இந்த வார்த்தையெல்லாம் பர்டிகுலரா பார்த்து வச்சுக்கோங்க, ரைட்? அந்த அளவுக்கு டெக்னிக்கலா இருக்குமான்னு தெரியல.
you can just make note of that. சரி, official assignee insolvency proceedingsல official assignee யாரு? நொடிப்பு நிலை சொத்தாட்சியர் அல்லது நொடிந்தவர் சொத்தாட்சியர். இன்சால்வன்ட் proceedingsல வரக்கூடிய assignee or official assignee OA, right? So all these things, certain important terms I'm just giving you, right? Say for example, I can tell you one particular word. இந்த மிஸ்லேனியஸ் அப்பீல் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், பல்வகை மனு இதெல்லாம் தெரியும், இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை. மிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன், டிஸ்கிரைப் பண்றதுன்னா குறிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். மிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா என்ன? தவறா குறிச்சிடுறாங்க, அப்ப என்னது? தவறான குறிப்புரை, மிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது. இதுவே மிஸ் டெம்னர் அப்படின்னு கொடுத்திருந்தா என்னது? அது வேற. மிஸ் டெம்னர்னா ஒரு தப்பு கமிட் பண்றது, ராங் டூயர், தீமையான தீங்கியல், டாட்ஸ்ல வர்றது மிஸ் டெம்னர், ரைட்? அது தீமை என்ன சொல்லலாம்? தீச்செயல் அல்லது தீஞ்செயல் அப்படின்னு சொல்லலாம், தீமை செய்யறது, அதான் மிஸ் டெம்னர். மிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ங்கிறது வேற, தவறான குறிப்பு, ரைட்? மிஸ்ஃபீசன்ஸ் இருக்கும் சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா. அப்படின்னா என்ன மிஸ்ஃபீசன்ஸ்னா? சட்டத்தை மீறி செய்யறது, யூ ஆர் வயலேட்டிங் தி லா அண்ட் டூயிங் சம்திங். சட்டமுறை பிழை அப்படின்னு தெளிவா சொல்லலாம். இல்லைன்னா மிஸ்ஃபீசன்ஸ், an act of misfeasance அப்படின்னா சட்டத்தை மீறிய செயல், சிம்பிளா சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ யூ கேன் சே மிஸ்ஜாயிண்டர், நான் ஜாயிண்டர். இதெல்லாம் மிஸ்ஜாயிண்டர்னா என்ன? தவறாக சேர்த்தல். நான் ஜாயிண்டர்னா என்ன? சேர்க்க தவறுதல். மிஸ்ஜாயிண்டர்னா தவறாக சேர்த்தல், நான் ஜாயிண்டர்னா சேர்க்க தவறுதல். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் யூ கேன் மேக் நோட் ஆஃப், வெரி ஈஸி வேர்டு முன்ன பின்ன மாத்தி போட்டு எழுதுறது தான், ரைட்? இதெல்லாம் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ், யூ கேன் ஜஸ்ட் மேக் நோட் ஆஃப் தட். நிறைய பேர் இந்த ஐபிசியில இன்டென்ஷன் கேட்டுறீங்க. கில்ட்டி இன்டென்ஷன்னா, கில்ட்டி இன்டென்ஷன் அப்படின்னா குற்றம் ஒரு எண்ணம். இன்டென்ஷன் வந்துருச்சுனாவே குற்றம் ஒரு எண்ணம், ரைட்? வேற எதுவுமே கிடையாது, அதான் எக்ஸாக்டான வேர்டு, ரைட்? ஸோ டோன்ட் மிஸ்லீட் யுவர் செல்ஃப் பை டேக்கிங் இன்டு சம் அதர் டெர்மினாலஜிஸ் இன்டு யுவர் மைண்ட், ரைட்? ஸோ கார்டியன்ஷிப், கார்டியன் அப்படின்னா காப்பாளர், கார்டியன்ஷிப் அப்படின்னா காப்பாண்மை, ரைட்? ஸோ இது ரெண்டுக்கும் there are a lot of difference between guardianship as well as guardian, right? Any particular terms which you can refer to, you just take note of the dictionary meaning in the legal dictionary, right? இப்போ say for example in a legal dictionary, right, if you see for declaration, வெறும் வார்த்தை டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா, then we can have the meaning for என்னது? விளம்புகை நம்ம சொல்லுவோம் டிக்ளரேஷன்னா. அதுவே நார்மல் லீகல் சென்ஸ்ல கேட்காம ஆர்டினரி சென்ஸ்ல கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன? உறுதி அளிக்கிறது, டிக்ளரேஷன், செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் சொல்றோமா? ஸோ அப்ப எந்த இடத்துல எந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க, என்ன கான்டெக்ட்ல யூஸ் பண்றாங்கிறது இருக்கு, ரைட்? நீங்க அந்த மாதிரி தவறா பொருள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் ஒன் பர்டிகுலர் திங் யூ ஹேவ் டு டேக் நோட் ஆஃப் பிஃபோர் யூ translate, right? So you can start translating by keeping a particular document in your hand or any deed. இது எழுதி பார்த்தா மட்டும்தான் முடியும். நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும். ஆனா பட் when you start writing, you will have thousands of idea that will be running into your mind, and you will have to correct by yourself every time when you write a translation, right? So you do that with the help of a dictionary. Just to start translating, not the big one, just start translating some minimal portion daily. ஒரு half passage daily translate பண்ண ஆரம்பிங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் சொல்லிட்டே இருக்கலாம். அப்ப நிறைய டாக்குமெண்ட் கையில கொடுத்தீங்கன்னா படப்பட நான் உட்காந்து போய் டிரான்ஸ்லேஷன் எழுத ஆரம்பிச்சிருவேன் நான். that speed or meticulous fast I can do that in a way, particular way. இப்ப சொல்றதுக்கும் இப்ப நான் எழுதுறதுக்கு எனக்கு கையில அதுதான் சொல்றேன். It is only by practice you can able to shape or mold yourself in so far, fine tune yourself in so far translation is concerned. வெச்சது மாதிரி படிச்சுட்டு போறது மட்டும் கிடையாது. இதுல practice will make you more refined and more a perfect man altogether. Translation if ஏதாவது particular-ஆ தெரியல ஏதாவது வார்த்தைக்குனா சொல்லுங்க. I will just lead you with the help of a dictionary also. Dictionary எடுத்து ரெஃபர் பண்றதுக்கு நான் சொல்றேன் இப்பவே. By this time you might all be having a dictionary in your hand.
Pratap, can we open the chat? Yes, yes. If anybody is having any doubts, you can just Okay. ask the questions in the chat box. Okay. Friends, you can post your questions in the chat box. Otherwise, you can even raise your hands if you want. Those of you who have doubts, kindly post the question in the chat box or also raise your hands. யாருக்கு சந்தேகம் இருக்கோ உங்க கேள்வியை வந்து chat boxல போடுங்க. இல்லனா உங்களோட கையை உயர்த்தன அந்த சிம்பலை அழுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஓபன் பண்றோம். ப்ளீஸ். Very good. Medical terms, you are touching on to my domain. Very good. Sir, medical terms எழுதுறதுக்கும் லீகல் டிக்ஷனரியிலே ஏகப்பட்டதான். பேராசிரியர் சந்திரசேகரனை வந்து எடுத்து வாசிச்சிருங்க ஒரு முறை. கம்ப்ளீட்டா பரிட்சைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து ஒரு கிளான்ஸ் ஆவது விட்டுட்டு போயிருங்க. ரைட். மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் எழுதணும்னா பர்டிகுலரா நீங்க ஆரம்பிக்கிறது நம்ம அட்டாப்சியில் ஆரம்பிப்போம். எடுப்புல நம்ம கேட்கிற கேள்வியே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், உடற்கூராய்வு இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருப்போம். ரைட். அப்போ உடற்கூராய்வுன்னு சொல்லக்கூடாது, சடலக்கூராய்வு அப்படின்னு சொல்லணும். ரைட். somebody has asked, அப்போ சடலக்கூராய்வுன்னு ஏன் அந்த இடத்துல சொல்றோம் அப்படின்னா it is in the more legal way. ரைட். எஸ் எஸ் ஃபார்மெட் அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க, அந்த ஃபார்மெட்ல தான் நம்ம எழுத போறோம், வேற ஃபார்மெட் இல்ல. ரைட். வேற ஃபார்மெட்டே இல்ல. நம்ம we are not going to follow a separate format as such for translation. என்ன ஃபார்மெட் கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த ஃபார்மெட்டை மட்டும். குட் லீகல் டிக்ஷனரி பேராசிரியரா சந்திரசேகரன் தான், வேற டிக்ஷனரியே இல்லைங்க. you can just make note of. very good. somebody has asked, எல்லாம் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ்க்கா வர்றீங்க. இன்கோஸ்ட் வரேன். I'll come one by one. ரைட். இன்கோஸ்டுக்கு சிஆர்பிசி எடுத்து பாருங்க. இன்கோஸ்ட் போடுறதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு 176க்கு கீழே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பர்டிகுலரா பாருங்க. அந்த வார்த்தைக்கு தமிழ் சிஆர்பிசி புக் இருந்ததுன்னா எடுத்து பாருங்க. ரைட். தமிழ் சிஆர்பிசி புக் இருந்து எடுத்து பாத்தீங்கன்னா you can able to get the exact word. ஆனா I am just giving you, even otherwise you don't bother with the particular word in Tamil CRPC. Right. I can just tell you exactா எதுக்காக போடுறோம் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு தெரியும். இப்பதான் சொன்னேன் சடல கூராய்வு அங்க சொன்னா. இப்போ இது சிம்பிளா சொல்றதுன்னா பிரேத விசாரணை, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஒரு இறந்து போன பாடியில என்னது சஸ்பீசியஸ் டெத் இருக்குது, சஸ்பீசியஸ் டெத்தை வந்து என்கொயர் பண்ணுறதுக்காக போடுறதா இன்கொஸ்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ். அப்போ இதுக்கு பேரே பிரேத விசாரணை, அவ்வளவுதான். இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் அழகா பர்டிகுலர் பேஷன் எழுதணும்னா ஐயப்பாட்டிற்கான மரண விசாரணை. ஐயப்பாட்டுக்கான சஸ்பீசியஸ் டெத் இன்கொஸ்டே அங்கதான் போடுறாங்க. ரைட். so that you can make note of that. சரியா? whomsoever it may concern, இது எப்படி சொல்றது? whomsoever it may concern, இது பரீட்சையில இது கேட்டிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. ஏற்கனவே somebody has asked a pertinent question. even I have to think before answering this particular sense, this particular word as such. whomsoever it may concern, இதை யாரிடம் கொடுத்தாலும் அல்லது செலுத்தினாலும், அதான் 2012 கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்றீங்க. ரைட். இதை யாரிடம் காண்பித்தாலும் இல்ல இது யாரிடம் சமர்ப்பித்தாலும். ரைட். இதுதான் மீனிங். whomsoever it may concern, அதான் இது யாரிடம் சமர்ப்பித்தாலும் அப்படிங்கறத கூட சொல்லலாம். ரைட். so this is one particular word very particularly asked in an exam 2012ல. just make note of CFR. பாருங்க, பார்க்காம விட்டு எவ்வளவோ terms people are just making a mention about that particular terms and getting it clarified. இந்த மாதிரி தான் ஒரு தடவை எழுதி பார்க்கிற போது மாதிரி புது புது வார்த்தைகளை வச்சு கேட்கறாங்க. அதனால நம்ம we have to be very thorough about these kind of terms and all. அபேட்மெண்ட் கேட்டீங்களா, அபேட்மெண்ட் கேட்டீங்களா? அபேட்மெண்ட் அப்படின்னா அற்றுப்போதல், டோட்டலாவே முடிஞ்சு போயிடுறது. அற்றுப்போதல், அகற்றுதல். அபேட்மெண்ட் ஆஃப் நியூசன்ஸ். ரைட். தொல்லைகளை அகற்றுதல் அபேட்மெண்ட். ரைட். அபட்மெண்ட்னு கேட்டீங்கன்னா அது தெரியும் நமக்கு. ஓவர் ரூல். வெரி குட். ஓவர் ரூல்டு இன் தமிழ் என்னன்னு கேக்குறீங்க. ரைட். வெரி குட். சரி. ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் அதை ஓவர் ரூல் பண்ணி இன்னொரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. சரி. இது என்னன்னு சொல்லலாம்? ப்ரிசிடென்ட் கான்டெக்ட்ல பேசணும் அப்படின்னா அது எப்படி சொல்லலாம்? ஓவர் ரூலிங். சிம்பிள். யூ கேன் சே ஓவர். எப்படி சொல்லலாம்னா ஐ கேன் புட் இட் வெரி பர்டிகுலர்லி. மறுத்து அளித்தனர் அப்படின்னு சொல்லலாமா? ஏன்னா ஏற்கனவே ஒருத்தர் கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்
அதை அக்செப்ட் பண்ணல, the court has overruled it அப்படின்னா நீதிமன்றம் ஏற்கனவே கொடுத்த தீர்ப்பை மறுத்தளித்துள்ளது. அவ்வளவுதான். சிம்பிள், வெரி வெரி சிம்பிள். யூ டோன்ட் நீட் டு பிரேக் யுவர் ஹெட் ஃபார் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். தொடுப்பு நிலை மீனிங் இன் இங்கிலீஷ் என்ன கான்டெக்ட்ல தொடுப்பு நிலைங்கிறது வருது சார்? அது கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். தொடுப்பு நிலை அப்படிங்கிறது என்ன கான்டெக்ட்ல கேக்குறீங்க? யூ கேன் ஜஸ்ட் ஓபன் தி மைக் அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் தி क्वेश्चन. தொடுப்பு நிலை. ஏன்னா எனக்கும் எல்லா டேர்ம்ஸும் தெரியும்னு சொல்ல முடியாது சார், அதனாலதான் கேட்கறேன் என்ன கான்டெக்ட் அதை நீங்க கேக்குறீங்கன்னு. அலிபி கான்டெக்ட்ல கேக்குறீங்களா இல்ல அலிபிக்கு மீனிங் கேக்குறீங்களா? யாரோ ஒபிட்டர் டிக்டா கேட்டிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒபிட்டர் டிக்டா அப்படின்னா சே ஒரு தீர்ப்பு, அந்த தீர்ப்போடைய அப்சர்வேஷன், அதுதான் ஒபிட்டர் டிக்டாங்கிறது. இது சிம்பிளா சொல்லலாம் அப்படின்னா தீர்ப்பின் வழி புறவுரை, அவ்வளவுதான். அப்படி சொல்லலாம். ஏன்னா you are just giving some observation, the court is putting some kind of an observation, எதையோ ஒண்ணு உரைக்கிறாங்க, அவ்வளவுதான். தீர்ப்பின் வழி புறவுரை, அவ்வளவுதான் ஒபிட்டர் டிக்டானா. யார் இது? அலிபி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க, ரொம்ப நேரமா அலிபி கேட்டுட்டே இருக்கிறீங்க. அலிபினா யாரு? என்ன என்ன கான்டெக்ட்ல நம்ம அலிபிங்கிற யூஸ் பண்றோம் கிரைம்ல? வரேன் ஒன்னா போறேன். அலிபி ஃபர்ஸ்ட் அலிபி சொல்லி முடிச்சிடறேன், ரொம்ப நேரமா கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க. அலிபி அப்படிங்கிற வார்த்தை, பிளி ஆஃப் அலிபி அப்படின்னா அயல் இடைவாதம். யாரோ ஒருத்தர் இப்பதான் போட்டிருந்தீங்க, அதே வார்த்தை தான். அலிபி அப்படின்னா என்ன? நான் இந்த இடத்துல இல்லவே இல்லை அப்படிங்கிறதான். ஐ வாஸ் எல்ஸ்வேர், அதான் பிளி ஆஃப் அலிபிங்கிறது. அப்போ அயல் இடைவாதம் அல்லது வேற்று இடைவாதம், வேற இடத்துல நான் இருந்தேன், இந்த இடத்துல இல்ல. இன்னும் பெர்ஃபெக்ட்டா சொல்றதா அயல் இடைவாதம். வேற்று இடைவாதம்னா என்ன? வேறு இடத்தில் நான் இருந்ததுக்கான வாதம். ரைட், அதான் அயல் இடைவாதம். சார் வேற வேற கொஸ்டின்ஸ் அடுத்தடுத்து என்னன்னு அப்படியே கொஞ்சம் கேளுங்க. எனக்கு just looking என்ன, what is the next question you ask? சட்டத்தின் முறையை மீறி, அபியூஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ். அபியூஸ் அப்படின்னா என்ன? சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணாமன்னு சொல்றோம். ரைட், so that is what we used to say. அபியூஸ் அப்படின்னாவே சட்டத்திற்கு மாறாக, சட்டத்திற்கு முரணாக அப்படின்னு போடுங்க. ரைட், சட்டத்திற்கு முரணாகன்னு சொல்லலாம். எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா அபியூஸ்னா. ரைட், சேலஞ்ச் பிஃபோர் கோர்ட், நீதிமன்றத்தில் முறையிடப்பட்டது அல்லது சேலஞ்ச். யூ ஆர் சேலஞ்சிங் அன் ஆக்ட் ஆர் யூ ஆர் கோயிங் டு சேலஞ்ச் அ பர்டிகுலர் ப்ரொவிஷன். ரைட், செல்லுபடி தன்மையை குறித்து முறையிடப்பட்டது அப்படி சொல்லலாம். எக்ஸாக்டா சேலஞ்சுன்னா ஏதாவது ஒரு வேலிடிட்டியை தான் சேலஞ்ச் பண்ண போறோம். ரெண்டர் ஜஸ்டிஸ், நீதியை நிலைநாட்டுதல். சிம்பிளா அந்த ரெண்டர் ஜஸ்டிஸ், நீதியை நிலைநாட்டுமாறு. டினோவோ ட்ரையல், வெரி குட். டினோவோ, நான் வரேன் ஒன்னொன்னா வரேன். டினோவோன்னு கேக்குறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் அதை முடிச்சிடறேன். சரி, டினோவோ அப்படின்னாவே ஃப்ரம் த பிகினிங்னு தெரியும். அப்போ மீண்டும் புதிதாக ஒண்ணு செய்யறது. அப்போ புதிதான அது ட்ரையல்ங்கிற கான்செப்ட்ல தான் வருது. ஆக்சுவலா டினோவோங்கிறது வந்து டினோவோ ட்ரையல்னு சொல்றது. டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் அ ஃப்ரெஷ். ரைட், டினோவோ அப்படின்னா புதிதாக, மீண்டும் புதிதாக கருதப்பட்ட, அது புத்துயிர் விசாரணை. பாருங்க, பர்ஃபெக்டான டேர்ம் கொடுக்குறீங்க. புத்துயிர் விசாரணை, எந்த அகராதி இல்லைன்னா கரெக்டா கொடுத்துருக்கிறீங்க, பரவாயில்ல. புத்துயிர் விசாரணை டினோவோ ட்ரையல் அப்படின்னா. வெறும் டினோவோ அப்படின்னு சொன்னா மீண்டும் புதிதாக. அடம்ஷனா, ரிடம்ஷன் கேக்குறீங்களா அடம்ஷன் கேக்குறீங்களா? அடம்ஷன்ங்கிற வார்த்தை எனக்கு தெரிஞ்சு, வாட் இஸ் தட் யூ ஆர் ஆஸ்கிங்? டிக்ஷனரியே வச்சு செக் பண்ணிக்கிறேனே அடம்ஷனுக்கு மீனிங். ADEM ஸ்பெல்லிங், வாட் இஸ் தி ஸ்பெல்லிங் சார்? கைண்ட்லி டைப் கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங் போடுங்க சார். அடம்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இங்க இல்ல, நீங்க கேட்ட வார்த்தை இங்க இல்ல. அடம்ஷன் ஆஃப் லெகசியா? அடம்ஷன் ஆஃப் லெகசி, அதுக்கு தான் கேட்டேன். சரி, வெரி குட். உயிரை குறித்து சொல்றது, லெகசின்னு சொல்லியாச்சுனாவே வில்ல குறிச்சு வர்றது. வெரி குட். இப்போ வந்து அடம்ஷன் சொல்லியாச்சுன்னா உயிரை மீறி நம்ம ஏதாவது செய்யறோமா, whether we are going to revoke the will அப்படிங்கிற கான்டெக்ட்ல இங்க வருது. whatever we bequeath by way of a will, whether we are going to revoke it by the will அப்படின்னா உயிரை மீறி செய்யக்கூடிய செயல் எப்படி சொல்லலாம்? உயில் மறுத்தளிப்பு.
இல்ல நிறைய பேர் உயிலை வந்து விருப்ப ஆவணம்னு கூட சொல்றீங்க. நான் உயில் மறுத்தளிப்புன்னு சிம்பிளா சொல்லிட்டேன். இல்ல விருப்ப ஆவணம்னு சொல்றதுனால விருப்ப ஆவண மறுத்தளிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். அடம்ஷன் அப்படின்னா ரைட். யூ ஆர் டூயிங் இட் இன் a very particular revoking a bequest, அவ்வளவுதான் அடம்ஷன்னா. ரைட். ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட்ஹாக். அட்ஹாக்னா என்ன? டெம்பரவரியாக, தற்காலிகமாக, இல்ல அதற்கென ஒரு காரியத்துக்காக, ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்காக அமைக்கப்பட்ட, ரைட், குறிப்பிட்ட காரியத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட குழு அப்படி கூட சொல்லிக்கலாம். ஆட் ஐடம், கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல வந்துட்டீங்க. ஆட் ஐடம். இப்போ ஆட் ஐடம் இல்ல ஆட் இன்ஃபினிட்டம், ஆட் ஐடம் இந்த மாதிரிலாம் சொன்னோம் அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட் இன்ஃபினிட்டம் அப்படின்னா அளவு கடந்த. ஆட் ஐடம் ஒருவரோடு ஒருவு தொடர்பு கொள்ளுதல், கன்சென்சஸ் ஆட் ஐடம், இதுதான் அந்த இடத்துல வர்ற வார்த்தை. ரைட். மீட்டிங் ஆஃப் மைண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை வரணும் அந்த இடத்துல. அப்போ ஒருவரோடு ஒருவு தொடர்பு கொள்ளுதல், அதான் ஆட் ஐடம்னு சிம்பிளா சொல்லலாம். ரைட். ஏன்னா வார்த்தை முழுவதா சொல்லணும். அட்வலோரம், அட்வலோரம் வழக்கமா யூஸ்வலா வந்து எல்லாத்துக்கும் வர்ற சந்தேகம் இது. இந்த அட்வலோரம்ங்கிறத என்னது? It is some kind of a tax or some kind of a payment which is made to the government, right? அதான் அட்வலோரம் அப்படிங்கிறது. சரி, இப்போ அட்வலோரம் எக்ஸாக்டா நம்ம டிக்ஷனரி மீனிங் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, I'm just giving you the meaning as such. ADVO, அட்வலோரம். One second, I just come with the correct meaning. தப்பானது சொல்லக்கூடாது உங்களுக்கு. அட்வலோரம் அப்படின்னாவே அரசு வரி சார்ந்த அப்படின்னு வருது. ரைட். இது சம்திங் லீடிங் டு டாக்ஸ் தான் அட்வலோரம் அப்படின்னாவே. ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன், வன்பொருள். ஹார்ட்வேர் அப்படின்னாவே வன்பொருள். ஹார்ட்வேர் மென்பொருள், சாஃப்ட்வேர். ஹார்ட்வேருக்கு வன்பொருள். கான்ஃபிகர், கான்ஃபிகரேஷனுக்கு டிக்ஷனரி மீனிங் என்ன ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். இப்போ வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் கான்ஃபிகரேஷன்? ஆர்டினரி டிக்ஷனரியில பாருங்க எடுத்து. கான்ஃபிகர் அப்படின்னா என்னது? அது வந்து செயல்படுத்த வைக்கிறது. யூ ஆர் ட்ரைங் டு எஃபெக்டிவேட், அதுதான். வன்பொருள் செயலாக்கி அப்படியேதான் சொல்லலாமாங்கிறத பாருங்க. ஆட் இன்ஃபினிட்டம், வெரி குட். ஆட் இன்ஃபினிட்டம் அப்படின்னா என்ன? எல்லை அல்லாத, எல்லை கடந்த, அளவு கடந்த, அதுதான் ஆட் இன்ஃபினிட்டம்னா. இப்பதான் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டெல்லிங். ஆட் இன்ஃபினிட்டம், முடிவற்ற. ரைட். சரி. Any other particular words which you want to discuss? Subjudice, நிலுவையில் உள்ள. ஜூடிகேச்சர் வழக்கமா கேக்குறது. ரைட். ஜூடிகேச்சர், இருங்க வரேன். ஜூடிகேச்சருக்கு எக்ஸாக்ட் டிக்ஷனரி ரீடிங் அப்படியே சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஜூடிகேச்சர் என்ன போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, see, it is particularly given that judicature அப்படின்னா நீதி முறை அல்லது நீதிமன்ற அப்படின்னு வார்த்தை வருது. ஜுடிகேச்சர் அப்படின்னா அந்த ஒரு வார்த்தையை தனியா படிக்காதீங்க சார். ஜுடிகேச்சர் படிக்கிறப்ப மட்டும் நீதிமன்றம் அப்படின்னு தான் வருது அந்த இடத்துல. சரியா? உயர் நீதிமன்றம், ஹைகோர்ட் ஆஃப் ஜுடிகேச்சர்ங்கிற வார்த்தையை கொடுத்துதான் டிக்ஷனரியிலேயே மீனிங் கொடுக்குறாங்க அந்த இடத்துல. வேற எதுக்கும் ஜுடிகேச்சர் சொல்ல மாட்டோம். டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் ஆஃப் ஜுடிகேச்சர்லாம் சொல்ல மாட்டோம். அப்ப அந்த இடத்துல உயர் நீதிமன்றம், அவ்வளவுதான். வக்காலத்து, வழக்கேற்புதல், சிம்பிள். ரைட். வழக்கேற்புதல். நிதிமுறை ஆள்வரை ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். பெக்யூனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன், பணவரை ஆள்வரை. ப்ரீபாண்டரன்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டிஸ் ரொம்ப நேரமா கேட்டிருக்கீங்க. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, அதையும் சொல்லிடுவோம். ப்ரீபாண்டரன்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டிஸ். எஸ். I will refer and tell you, sir. I will refer and tell you preponderance of probabilities. Just a group message போடுங்க சார். சட்டத்தின் முறைப்படி டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லானா. ரைட். அது தாண்டி வேற எதுவும் இல்லை.
ரைட். பண வகை தான். அந்த இது கேட்டீங்களே பெக்யூலரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பண வகை ஆள்வரை தான், வேற எதுவும் இல்லை அதுல. ரைட். வாட் இஸ் தி அதர் கொஸ்டின் someone has asked? முரண்தடை எஸ்டாப்புல். முரண்தடை எஸ்டாப்புல்னா வர்றேன், ஒன்னொன்னா வர்றேன். distinctive terms for Tamil: illegal, unlawful, agreement, contract, deed, void contract. வக்காலத்து வழக்கேற்பிதல். வழக்கேற்பிதல் தான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அழகான தமிழ் வார்த்தை அது ஒண்ணுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு, வழக்கேற்புதல். somebody has asked guardianship. டெஸ்டமன்னா என்ன? வில்லு, உயில், உயில் வழி காப்பாளர், அவ்வளவுதான். நேச்சுரல் கார்டியன்னா இயற்கை காப்பாளர். ரைட். டெஸ்டமெண்ட்ரின்னு சொல்லியாச்சுனாவே வில்லு. ரைட். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் தட் யூ ஆர் ஆஸ்கிங்? கோப்பச்சுவட்டி. டாக்டர் ஆஃப் கோப்பச்சுவட்டி. இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன் டைம் ஆகுதுன்னா, நான் டிக்ஷனரியில் இருக்கிற அப்படியே அந்த மீனிங்கை சொல்றேன், நான் என்னோட மீனிங்கை சொல்ல. அதனால I'm just referring to the dictionary and just telling you the words. ரைட். நீங்க என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா நினைச்சுக்க வேண்டாம் இதெல்லாம். ரைட். somebody has asked now recently, the last question, யார் இது? interstate succession. ரைட். what is that interstate succession? உயில் குறிக்காமல் ஒருத்தர் இறந்து போயிடுறாரு. அப்போ உயில் குறிக்காமல் இறக்கிறதுக்கு பேர் தான் இன்டர்ஸ்டேட் சொல்லிட்டோம். அப்ப இன்டர்ஸ்டேட் அப்படின்னாவே விருப்புறுதி செய்யாமல் அல்லது உயில் குறிக்காமல், அவ்வளவுதான். சிம்பிள். அந்த வார்த்தை தான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது, வேற எதுவுமே கிடையாது. மார்ஷல்லிங், ப்ராப்பர்ட்டி லால கேக்குறீங்க. டாக்டர் ஆஃப் மார்ஷல்லிங். மார்ஷல்லிங் டாக்டர் அப்படின்னா வரிசைப்படுத்தும் உரிமை. ரைட். வரிசைப்படுத்தும் உரிமை. யாரு? someone has asked next question. டாக்டர் நிகழ் தகவுக்கான முன்னுரிமை. ரைட். ப்ரீபாண்டரன்ஸ் ஆஃப் விஞ்சிய நிலைப்பாட்டில் நிகழக்கூடிய சாட்சிகளின் மேம்பட்ட நிலையில். ரைட். பீப்புள் எவரி காம்படிட்டர்ஸ் ஆர் ஓவர் ஹியர். பாருங்க எவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்டா வந்து டேர்ம்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. இதுலயே ஒரே வார்த்தைக்கு ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டான மேட்சிங் டேர்ம்ஸ் பாத்துங்க. அந்த அளவுக்கு இருக்காங்க. பீப்புள் ஆர் தேர். ஏன்னா ட்ரையல் கோர்ட்ல பிராக்டிஸ் பண்றவங்க, தமிழ்ல வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க இதை டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லிருவீங்க. ரைட். சரியா? precept someone has asked. ரைட். precept அப்படின்னா just take note of the word. yes. one second. I'll refer and tell you. Precept. Make note of that. பற்றாணை. ஏன் பற்றாணை precept-ங்கிறது? renunciation of a contract ங்கறீங்க. proclamation. proclamation நிறைய டேர்ம்ஸ் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்றோம். எந்தெந்த இடத்துல வருது அப்படின்னா, இப்ப proclaimed offender வந்ததுன்னா சாற்றப்பட்ட குற்றவாளின்னு சொல்லிடலாம். proclamation அப்படின்னாவே பொது அறிவிப்பு ஜெனரலா சொல்றேன்னா, இல்லது சாற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா பிரகடனம்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் நம்ம அதை வந்து சாற்றப்பட்ட அல்லது சாற்றம் அப்படின்னு சொல்றோம். டிக்ளரேஷன்னா விளம்பகைன்னு வந்துடும். ப்ரொக்ளைம்ட்னா விளம்பகை யூஸ் பண்ண வேண்டாம். அந்த இடத்துல நம்ம ப்ரொக்ளைம்ட் அஃபண்டர்ங்கிற கான்டெக்ட்ல யூஸ் பண்றோம். நீங்க விளம்பகைன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா சிவில் கான்டெக்ட்க்கு போயிடும். ரைட். usufructuary. yes, usufructuary பயனடை உரிமை. usufructuary markets அப்படின்னா சுவாதீன அடைமானதாரர், பயனடை உரிமை அல்லது சுவாதீன அடைமானதாரர். ரெஸ்கெஸ்டே தொடர்புடைய செயல், ஒன்றிய செயல். ரைட். ஆன்டி நப்சியல் அக்ரிமெண்ட்.
இதெல்லாம் பழைய ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல கேட்டிருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம். ரைட், பை திஸ் டைம் யூ மஸ்ட் ஹவ் பீன் இன் a position to வர கோபாஸ்னரி. அடுத்தது ஆன்டி நப்சியல் அக்ரிமெண்ட். ஆன்டி நப்சியல்னா மனத்திற்கு முந்தைய அல்லது திருமணத்திற்கு முந்தைய, அதுதான் ஆன்டி நப்சியல்னா திருமணத்திற்கு முந்தைய ஒப்பந்தம். ரைட், தி அதர் வெரி simple word you have asked for co-partnery, right? Who is a co-partner அல்லது co-partnery, இது எப்படி கேட்டீங்கனாலும் எழுதிக்கலாம், இது ஈஸியா எழுதலாம். ரைட், co-partnery ஆர் co-partner. co-partnerனாவே நம்ம பாக உடைமைதாரர் அல்லது பாக உடைமையர் இல்ல பங்காளிகள், கூட்டுரிமை. கூட்டுரிமைன்னு போட வேண்டாம், நம்ம அந்த இடத்துல பங்காளிகள் தான் அதை நம்ம சொல்லுவோம். இல்ல பாக உரிமைதாரர் இல்ல பாக உரிமையர். ரைட், கோ ஓனர்ஷிப்னா தான் கூட்டுரிமை. அதான் தேர் இஸ் வெரி குட், தேங்க்ஸ் ஃபார் ரிமைண்டிங் கோ பார்ட்னர் அண்ட் கூட்டுரிமை. கூட்டுரிமைன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா கோ ஓனர்ஸ்னு வந்துடும். கோ பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னா பாக உரிமையர். ரைட், what is that you are asking? மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட்னா சான்று பொருள் சார். சாப்போன்னு போடுவோம் நம்ம மார்க் பண்ற போதே கிரிமினல் கேஸ்ல. சான்று பொருள் மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட்னா. கூட்டு பங்கு பாக உரிமையர் எல்லா வார்த்தையும் சேர்த்து பெருசா போட்டோம் அப்படின்னு. கூட்டு பங்கு பாக உரிமையர், பங்குரிமை. ரைட், எனி அதர் திங்ஸ்? ரெமிட்னா செலுத்துன்னு அர்த்தம். ரெமிட் அப்படின்னா செலுத்துறதுன்னு அர்த்தம், வேற ஒண்ணுமே இல்லை இதுல. ஆண்டன் பில்லர் ஆர்டர் இதுக்குள்ள போறீங்க. ஆண்டன் பில்லர், ரைட். ஆண்டன் பில்லர் ஆர்டர் பார்த்து சொல்றேன் சார், தெரியல. I would refer and tell you. Okay, I think Pratap, they should go through the dictionary first. We should go through the dictionary first, sir. Everybody has lots of lot of questions are there. Just look into it. ஏன்னா இப்போ இந்த ஒரு மணி நேரத்துலயோ இந்த கொஞ்சம் டைம் எல்லாம் வந்து இவ்வளவு எல்லாம் சொல்ல முடியாது நம்மளால. Right, it is highly humanly impossible for anyone. So you just make note of all these things. Just instead of looking into merely all these terms, just இப்ப எல்லாம் எத்தனை டவுட் வருது, இது எடுத்து டிக்ஷனரி வச்சு பாத்துட்டா by this time you would have been காப்பிரைட் கேஸ்ல வர்றதாதான் ஐபிஆர் ஆஸ்பெக்ட்ல வர்றது ஆண்டர்பிரினர் ஆர்டர்ங்கிறது. Right, so that I have to refer particularly. I think friends, if you have any particular doubts, please post it in the WhatsApp group. We can get it clarified. But all these terminologies we can very well go through the dictionary. We will definitely get the meaning. அப்படி யாரும் கையில டிக்ஷனரி இல்லைன்னா சொல்லுங்க, we will try to help out. The volunteers will try to help out. I think Pratap sir has given this special session. He was very busy since translation is one of the paper and he had scored the first mark, and we thought to invite him to get a idea for you to write this translation.